जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु। मते तो समय केते कुआनी तेणु आपण देखि करंतु। आज्ञा जय गुरु। जय गुरु। गतिर्भक्त प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ भ्रूधाता सद्गुरुं नमस्तुते सद्गुरुं नमस्तुते सद्गुरुं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम जणाए। इष्ट परिवार समस्तଙ୍କ पद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम जणाए। एही ई मातृ सम्मेलन रे उपस्थित थिबा मोर प्रिय परिचालिका माँ सम्मान्य ऋतिक मंडली सम्मान्य गुरुभ्राता मंडली भक्तिमय मातृ मंडली एवं आदरर छोट छोट पिला मानकु मोर हृदयर प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु सह यथायोग्य प्रणाम निवेदन करुछि। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुरଙ୍କର एई जो दिव्य मातृ सम्मेलन टी जहाँ सत्संग विहार गजपति एवं भक्ति तरंग आनुकूल्य अनुष्ठित हेउछि सेथिरे जोग देई परम दयालुଙ୍କ सेई कथावस्तु टिके तोଳି धरिबार सुजोग लाभ करिछि। सेथिपई आपण मानक पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जहाँ बहुत सुंदर भाबरे भक्ति नैवेद्य गुड़िकर समापन होइछि जहाँकि परिवेश को अत्यंत भावमय एवं भक्तिमय करी तोଳି पारिछि। आज हेउछि गोटे विशेष दिन आपण माने समस्ते अवगत पूजनीय अविंदाक 24तम जन्म दिवस। एही दिन रे आमे मातृ सम्मेलन योगदान करी एवं मातृ सम्मेलन सहित जड़ित हुई निजको धन्य मने समस्ते आज आमे धन्य मने करिसंती। तत्सहित आज एई जो दिव्य पवित्र मातृ सम्मेलन को भोग निवेदन करिसंती आमर दुई जण भोगदाता उद्देश्य समान जन्मदिन उपलक्षे प्रथम भोग निवेदन रखिसंती श्री राधाकांत महांती तांका झियो पूर्णिमा जन्मदिन उपलक्षे। द्वितीय अछंती श्री अनूप साहुदा तांका पुत्र सौरभ जन्मदिन उपलक्षे। परम पिता दुई जन को ऊपर एही भली भाबरे असीम दया करुणा रखि ताहंतु एतिकी ही प्रार्थना दयालुଙ୍କ निकटरे। तत्सहित ठाकुरଙ୍କର गुणगान शुणुथिबा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना निवेदन करे समस्ते ही मंगलर अधिकारी हुअन्तु। श्री श्री ठाकुर आम ये जो नारी मानक पई अनेक गुड़िए बाणी ग्रंथ देइचंती आ सेई बाणी ग्रंथ मानक मध्यरु ए जो नारीर नीति ग्रंथटी होची गोटिए। श्री श्री ठाकुर ए जो नारीर नीति रे 180 टी बाणी देइचंती ए जो 180 टी बाणी भितरे अछि जे प्रत्येक माँ ता निजकु किपरि इष्ट आदर्शमुखी चलनी रे किभଳି भावरे से चलई पारिबो एवं निजे आदर्शमुखी हेबा संगे संगे तार संतान मानकु से किभଳି भाबरे इष्टଙ୍କ आदर्शरे अनुप्राणित करि तोଳିବ। आ माँ मानकु जेतेबेले इष्ट आदर्शरे अनुप्राणित देखि तांकर स्वामी सासु ससुर पिला माने घर समस्त सदस्य आदर्शଙ୍କ प्रति अनुप्राणित हेबे ଏହା किंतु सत्य। आज गोटे सुंदर विषय वस्तु रही नारीर नीति बाणी नंबर 174 टॉपिक टी होची स्वामी। बहुत सुंदर टॉपिक टी स्वामी। ये जो स्वामीर शब्दगत अर्थटी हेउची प्रभु। श्री श्री ठाकुर कहउचंती जे स्वामी माने हेला जे तुमर स्व अर्थटी हेउची निजर। तुमर स्व माने तुमर एकांत निजर जी। तो प्रत्येक मनीष जदि आमे भाबिबा जे तार एकांत निजर किए तार एकांत निजर होउची से होउची तार आत्मा। कारण से आत्माटी जेतेबेले शरीररु बाहरी जाए से जीवनटी सेतेबेले शव पालटी जीवो। तेणु स्वामी को जी एकांत निजर बोली भाबिबो एवं से मध्य भाबिबो जे स्वामी को सत्ता व्यतीत तार आउ मूल्य ही किछि नाही। कारण गोटे स्त्रीर आत्माटी निवेश करि थाए तार स्वामी को पाखरे। तेणु ठाकुर कहउचंदी जे जी तुमर स्व एवं गोटे एक कथारे जे जी तुमर सत्ता सी हेले तुमर स्वामी। पुणी ठाकुर कहउचंदी जे निजको तांको ठारे निबोध करी एवं तांको ठारे समाहित कर निजर सत्ता को तांको ठारे तोली माने तांको ठारे ही तमे तोली धरिबो ताहाले तुमर नारीत्वटा सेठी जाई सार्थक हबो। माने कारण हैला स्वामी एवं स्त्री हेउचंदी दुईटी शरीर एवं गोटी आत्मा। श्री श्री ठाकुर ए नारी नीति बाणी रे ही कहिचंदी जे जदि तुमे तुमर पुरुष को तुमर अस्तित्व करी अनुभव करि पारो
ଏଠି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯାହା ଆତ୍ମା ଭିତରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏଇ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା ପରିପୂରକ। ଠିକ ସେହିଭଳି ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପରିପୂରକ। ଯଦି ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ ବୋଥ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ମାନେ ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଯେ ୱାଇଫ ହାଜ ନୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ହଜବେଣ୍ଡ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ। ମାନେ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ବରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ପୁରୁଷକୁ କେବେ ବରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଏକ ପୁରୁଷ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଏକ ପୁରୁଷ ହୋଇକି ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ତୃପ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ସେଇ ସତୀତ୍ୱଟା ହିଁ ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି ଏ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପୁରୁଷକୁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପରି ଅନୁଭବ କରିପାର, ତାହେଲେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାହା କହିଲେ ଯେ ବସ୍ତୁତଃ ତୁମର ଚରିତ୍ର ଭିତର ଦେଇ, ମାନେ ଚାଲି ଚଳନ, ଭାବ, ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ତୁଳେ ଘୋଷଣା କରେ, ସେଇଠାରେ ମାନେ ସେ ହିଁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। ସଂସାର ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମର ବିଦ୍ୟମାନତାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ଯଶ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଜୀବନ, ସେହି ଜୀବନକୁ ହିଁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ। ସ୍ୱାମୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ବି ସେମାନେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପରି ଅନୁଭବ କରେ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ସ୍ୱାମୀ, ସେଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟମାନତାଟା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର, ସେଇଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲି ଚଳନ, ଭାବ, ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘୋଷଣା କରେ, ସେ ହିଁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଯେପରି କଣ, ତୁମର ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ, ଠିକ ସେହିପରି ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ବିଦ୍ୟମାନତାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା କରିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କଣ ହବ ନା, ତୁମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଭିତର ଦେଇ ତୁମର ଏଇ ଚାଲି ଚଳନ, ଭାବ, ଭାଷା ଯଦି ଘୋଷଣା କରେ, ସେ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଠାକୁର ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଚାର, ତୁମର ବ୍ୟବହାର, ଏଇ ଯୋଉ ବିନୟ ବୋଧି ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମ କୁଶଳତା, ଯେପରି ଗୋଟେ ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଯେପରିକି ତୁମର ପରିବାର, ତୁମର ପରିବେଶରେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତୋଳୁଥିବ। ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଚଳନୀଟା ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ମାନେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା, ରଖିବା, ଏବଂ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ, ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ଜିନିଷକୁ ମାନି ନେଇକି ଚଳିବା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ ଭିତର ଦେଇ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ନେଇକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନାରୀଟିଏ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଭାଷାଟା ଯଦି ମାନେ କଣ, ପୁଣି ଉନ୍ନତ ମାନର ହବା ଦରକାର। ତାର ସେବା ବୃତ୍ତିର ଭାବଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଯେ ତାର ସେବା ବୃତ୍ତିର ଭାବଟା ତୁମ ପାଖରେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥିବ। ତୁମର ଭାଷାଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଭାଷାଟା ଅତି କୋମଳ ବି ହବା ଦରକାର, ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସେ ଜିଣି ନେଉଥିବ। ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଚାଲି ଚଳନ, ଭାଷା, ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରତିଫଳନ କରେ, ଘୋଷଣା କରେ, ଯୋଉଟା ଘୋଷଣା କରେ, ତାହା ଘୋଷଣା କରିବା ମାନେ ଯାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ହିଁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବୋଧନଟା ହିଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେବୀ ସୂକ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପତିବ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ।
ପତିବ୍ରତା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପରିବାର ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଯିଏ ସୁସଂହତ କରି ସେହି ଉପଚୟୀ ଉତ୍କର୍ଷୀ ଉଦ୍ବୋଧନାରେ ତାର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କର୍ମକୌଶଳ ପରିଚର୍ଯାରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାହ ଚଳନରେ ସେବା ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ପତିବ୍ରତା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ତାର ପରିବାର ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ତାର ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲା ତାର ବାକ୍ୟ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାର କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ସର୍ବଦା କଣ ଖୁସି ରଖିବା ମାନେ ଖୁସି ହିଁ ରଖିଥାଏ। କାରଣ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖୁସି ଦେଖିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ପୁଣି କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ମାନେ ମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଯାହାକି ଦୂରତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ବେଶୀ ମିଶିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହଁ। ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ କଥା ହେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ କେତିକି କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାହ ଚଳନରେ ସେବା ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ପତିବ୍ରତା। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟା ହିଁ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ସବୁରି ମୂଳରେ ହଉଛି ମାନେ ଛୋଟ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର ଅଛି। ଆମର ବୟସ୍କ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାହ। ଶ୍ରଦ୍ଧାହର ମାନେ ହଉଛି ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେଇ ସେବା କରୁଥିବ ସେଇ ହିଁ ନାରୀ ହଉଛି ପତିବ୍ରତା। ପୁଣି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଇ ବାଣୀରେ ଯେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀ ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଏକତ୍ବ ଅନୁବେଶୀ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ଵାମୀ ମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗାମିନୀ ଯୋଉମାନେ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ଵାମୀକୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିଛି, ମାନେ ନିଜ ସ୍ଵାମୀକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ନିଜ ସ୍ଵାମୀକୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଛି। କାରଣ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ନାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୋଟେ ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସ୍ୱରୂପା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ। ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ କାମଟା କରନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେଟା ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳଟା ବାହାରେ, ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ବାହାରେ, ହେଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ। ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ଜଣା ପଡିଯାଏ। କାରଣ ନାରୀ ତାର ଯୋଉ ସୁକୋମଳ ମନରେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଚିତ୍ତଟାକୁ ସେ ସବୁଜ କରି ଧରି ରଖିଛି ତାର ସଂସାର ନାମକ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲଟିକୁ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରର ମୂଳଭୂତ ବନ୍ଧନ ଟା ନଥିଲେ ମଣିଷର ଆକାର ଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପ୍ରକାରହୀନ ହେଇ ବାଷ୍ପ ଭଳି ସଂହତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନ ଟା କୁ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବନ୍ଧନ ଟା ନଥିଲେ କେବେ ବି ସେ ଯୋଉ ମିଳନର ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଟା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସକ୍ରିୟ ଭାବନା ଟା ସବୁବେଳେ, ଗୋଟେ ନାରୀର ସକ୍ରିୟ ଭାବନା ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ତାର ହୃଦୟ ଟା ସବୁବେଳେ ନିର୍ମଳ ଥାଏ। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସକ୍ରିୟ ମାନେ ସକ୍ରିୟତାରେ ସେ ନିଜକୁ କଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖିବା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖେ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପଜିଟିଭନେସ ଟା ଥାଏ, ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ତାକୁ ମାନେ ତା ସହିତ ଯିଏ ମିଶେ, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ସେମିତି ସେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାଣୀରେ ଯେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚଳନ ଭାବ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ସେ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ବ, ଜାଣିବ ସ୍ଵାମୀ ସମ୍ବୋଧନ ଟା ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ମାନେ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ସେଟା ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ମାନେ ତୁମର ସ୍ଵାମୀକୁ ତୁମେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି ମନେ କଲ, ସେଟା ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଟା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତ ତୁମର ସ୍ଵାମୀକୁ ତୁମେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଚାଲୁଛ। ତମେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ଭାବିବ ଯେ ମୋ ସ୍ଵାମୀକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଚାଲୁଛି। ସେ ସବୁ ପରିପୁଷ୍ଟିତ ହେଉଛି ତାହା ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ
ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ ଦେଇ, ତୁମର ଚଳନି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ଗୋଟେ ପୋଷଣ ଦେବାର ଚିନ୍ତାଟା ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷଣଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ସେ କଣ ହୁଏ ନା ସର୍ବଦା ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ସୁଖରେ ରଖିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି ଦବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦବାର ଜିନିଷଟା, ଖୁସି ରଖିବାର ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ତ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭରସାଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ ଭାବନା ଭିତରେ ଦେଇ ସେଟା ଫୁଟି ଉଠିଛୁ ବୋଲି ଏଟା ଜଣା ହିଁ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଭାଷା ମଧ୍ୟ କୋମଳ ଥିବ, ତୁମର ଭାଷା ମଧ୍ୟ କୋମଳ ଥିବ, ଭାବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବ, ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘୋଷଣା କରିଦେବ ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କୁ ନେଇ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ବ, ଯେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବୋଧନଟା ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଘୋଷଣା କରିଦେବ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ହୋଇ ଉଠିବା, ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବଗଟିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମାଛ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଏକନିଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ଶୋଇବା, ତାଙ୍କର ବସିବା, ସବୁ କିଛିର ଦାୟିତ୍ଵ ସେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ହିଁ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଭାବଟା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକଟା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ପ୍ରତୀକଟା। ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବଡ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରତୀୟମାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ତ ସିଏ ଥିଲେ ସ୍ଵୟଂ ନାରାୟଣୀ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ମଣିଷକୁ ଯଦି ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି, ତାହାର ପେଟ କଥା ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀକୁ ଦାନ କରିବା, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କୋଉ ପଥି ଯୋଗାଇବା, ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା ହିଁ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ଜିନିଷଟା ସିଏ ହିଁ ତୋଳି ପାରିଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଖୀ ରଖାଯାଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ସବୁ କଥା ମାନିବା, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହିଁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ସବୁ କଥା ଠାକୁର ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଠାକୁର ତୃପ୍ତ କରିବା, ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କର। ଆଉ ଠାକୁର ହିଁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ଏବଂ ବଡମା ହିଁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବୋଧନଟା ବଡମା ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସତୀ ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବୋଧନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସୀତା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦର ଛାୟା, ସେତେବେଳେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାହାରେ ଲୋକ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସୀତା ମା ଯୋଉ ରାବଣପୁରୀରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମା ସୀତା ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ପିଲା ବି ହେବେ
ତାହାର କି ସେମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି କଳୁଷିତ ପରିବେଶରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନ ହେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଶାନ୍ତ ମାନେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମା ସୀତା ସ୍ଵାମୀକୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ଆଡକୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ରହିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେ ସ୍ଵାମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ସୀତା ଯାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନେ ମାନେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ମତେ ଟିକେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ଆଡେ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତେବେ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କଥାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୀତା ବୋଧେ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ଏଇ ଯୋଉ କଳୁଷିତ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିକି ଗୋଟେ ରହିକି ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେନି, ବରଂ ଦିବ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ଵାମୀକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ କଳଙ୍କ ଯୁକ୍ତ କରିପାରିବି, ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାବନା ସର୍ବଦା ସ୍ଵାମୀକୁ ସୁଖ ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ସୁଖ ଦେବା ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ସବୁ ବିପଦରୁ ହିଁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆଉ ତାର ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଯେ ମୋ ସ୍ଵାମୀକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମା ସୀତା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଵାମୀ ସମ୍ବୋଧନ ଟାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମା ସୀତା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖେ, ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମିଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଦିବସଟି ସମସ୍ତେ ଆମେ କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଫଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିକି ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଅବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, କହିକି ମୁଁ ସାରିବି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଡଷ୍ଟବିନ ମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ କଚରା ହଉଛି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ମନଟା। ଯଦି ତାକୁ ସଫା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପୁରା ସଂସାର ଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ତାକୁ ସାମିଲ କରିବା, ଆମେ ମାନେ ସାମିଲ ହବା ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ଏଇ ମନଟାକୁ ହିଁ ସଫା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଇ କିଛି ପଦବୀ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପନ୍ଥା ଗୋଟିଏ, ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖୁସି ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ ମାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଚଳନୀ ଚରିତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଫୁଟାଇ ପାରିବା, ତାହା ହିଁ ହବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ସିଏ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ଜୟ।